ओम शांति 12 एप्रिल 2024। बाबा कहते मिठी बच्ची बाबांकर स्नेह तो सबु पिलामानंक प्रति रही, किंतु जो माने बाबांकर निर्देश को तुरंत पालन करिथांते सेही पिलामाने बाबांको आकर्षित करिथांते। गुणवान पिलामाने ही बाबांकर स्नेह को आकर्षित करिथांते। आजिर प्रश्न, बाबा केउं ठिका नेछंती? उत्तर, समस्तंको फूल भली करी घर को नै जिबार ठिका एकमात्र बाबा ही नेछंती। बाबांको भली ठिकादार दुनिया रे आउ केही नाहांती। सिए ही समस्तंकर सद्गति करिबा पई आसुछंती। बाबा सेवा बिना रही परिबे नाही, तेणु पिलामानंकु मध्य सेवा करी प्रमाण देबाकु हेबो। शुणी न शुणिला परी होई रहिबा उचित नुहे। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक पिलामानंकु बुझाउछन्ते, पिलामाने निजको आत्मा निश्चय करी बस। एही कथा एकमात्र बाबा ही बुझाउछन्ती, अन्य केही मनुष्य काहाको बुझाई पारिबे नाही। निजको आत्मा निश्चय कर, एही शिक्षा बाबा 5000 वर्ष परे ही आसी देउछन्ते। ए कथा केवल तुमे पिलामाने ही जानिछ, काहाको हेले मध्य जना नाही जे एया हेउछि पुरुषोत्तम संगम जुग। तुम मानंकर एही कथा स्मृति रे रहिबा उचित जे आमे समस्ते एबे पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछु। एहा ही हेउछि मनमना भव। बाबा कहउछन्ति, मोती मने पकाओ, काहेकि ना एबे घर को फेरी जिबाकु हेबो। 84 जन्म एबे पूरा हेबाकु हेउछि। एबे सतो प्रधान अर्थात पवित्र होई घर को फेरी जिबाकु हेबो। केही केही तो बाबांकु बिल्कुल मने पकाऊ ही नाहांती। बाबा तो प्रत्येकंकर पुरुषार्थ को भल भाବରେ जानिछन्ति। सेमानंक मध्यरु मुख्यतः जेउमाने एठारे रहुछन्ति एवं साधारण भावे जेउमाने बाहारे रहुछन्ति। बाबा कहउछन्ति, जदिओ मु एठारे बसी देखुछि, किंतु जिए मीठा मीठा सेवाधारी संतान अटंती। बाबा कहउछन्ति, जदिओ मु एठारे बसी देखुछि, किंतु जिए मीठा मीठा सेवाधारी संतान अटंती, सेमानंको मु मने पकाउछि। एमाने केउ प्रकारर फूल, यांक भितरे कौन कौन गुण रहिछि, ए कथा मध्य देखुछि। केही केही तो एमिति अछन्ति जाहांक भितरे किछि भी गुण नाही। तेबे एभଳି पिलांकु बाबा देखि कौन करिबे? बाबा तो चुंबक सदृश विशुद्ध आत्मा अटन्ते, तेणु निश्चित सिए समस्तंकु आकर्षित करिबे। बाबा सबु किछि जानि पारंती। बाबा जेपरि तुमको निजर समस्त हिसाब किताब बताउछन्ति, सेहीपरि तुमे माने मध्य तांको निजर हिसाब किताब बताइबा दरकार। बाबा कहउछन्ति, मु तुमको विश्वर मालिक करिबा पई आसीछि। तेबे जिए जेमिति पुरुषार्थ करिबो, पुरुषार्थ जहा भी करुछ ताहा बाबांको जणाइबा दरकार। बाबा लेखुछन्ति, समस्तंकर वृत्ति कौन ताहा लेखि करी पठाओ, अथवा तांक द्वारा लेखाई करी पठाओ। जिए चतुर बुद्धिमान ब्राह्मणी अटंती, सिए सबु लेखि पठांती कौन धंदा करुछन्ति, केते आमदानी करुछन्ति। बाबांको निजर सबुकिछि बाबांको निजर सबुकिछि बताउछन्ति एवं सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान सुनाउछन्ति। बाबा समस्तंक अवस्था को जानिछन्ति। भिन्न भिन्न प्रकारर रंग बेरंग फूल अछन्ति न। बाबा गोटिए गोटिए फूल देखाई, देख केते सुंदर फूल, एबे देख।
ଏବେ ଦେଖ ଏଥିରେ କେତେ ସୁଗନ୍ଧ ରହିଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତାର ଶୋଭା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିବ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତିର କିରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ ସିଏ କ'ଣ ବା ଆକର୍ଷିତ କରିବେ? ସିଏ ସେଠାରେ ଯାଇ ଛୋଟ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ନେହରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଥାଏ ନା? ଏହି ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନ କେତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ସେବା ବିନା ଆରାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କେହି କେହି ତ ସେବା କରିବା ଶିଖି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଯୋଗରେ ବସୁନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ କି ପଦ ପାଇବେ। କେହି ବି ଲୁଚି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି, ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଲେଖି ପଠାଇବା ଦରକାର। ତେବେ ବାବା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଇଏ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଏ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଣବାନ, ତାହା ତୁରନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି। ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେରେ କାଣ୍ଟୋ ସେ ଭି ପ୍ୟାର, ତେରେ ଫୁଲୋ ସେ ଭି ପ୍ୟାର। ସମସ୍ତେ ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କରି ଦେଖାଇବ, ତେବେ ବାବା ଜାଣିଯିବେ ଯେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ବାବାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଏମିତି ରହିଛି ଯାହାକି ଏକଦମ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ଲାଖିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କଳଙ୍କ ଛାଡ଼ି ନଥିବ ତେବେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ତ ସେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପତିତକୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏବେ ତୁମେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛ। ତେବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ନ ଲଗାଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ମେହନତ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ପିଲା ତ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକଦମ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ସେଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଯାହା ଶୁଣିବେ କେବଳ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହି ଚାଲିବେ। ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି ଏକମାତ୍ର ଗୀତା ଅଟେ। ଗୀତାରେ ହିଁ ରାଜଯୋଗ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ତ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହି ଚାଲିଛି ଯେ ଗୀତାର ହିଁ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ହେବ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହି ଚାଲିଛି ଯେ ଗୀତାରୁ ହିଁ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର ନା? ଯୋଗ ବଳର ଧାର ବହୁତ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି ମିଠରା ଘୁର ତ ଘୁରାଏ, ମୋତେ ସ୍ନେହ କର ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ କରିବି। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସ୍ନେହ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ, କାରଣ ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। କେହି କେହି ତ ବାବାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଭକ୍ତିର କଥା ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରଥ। ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଦ ଧୋଇ ପିଅ। ବାବା ତ ହାତ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ତ ପାଠ ପଢ଼ା ଅଟେ। ତେବେ
ପାଦ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମିଳିବ? ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା କୋଟିକରେ କେହି ଜଣେ ଜଣେ ହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିବେ ସିଏ ହିଁ ବୁଝିବେ। ଭୋଳାନାଥ ବାବା ଆସି ଭଳି ଭଳି ମାତାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଉପରକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏକଦମ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ବିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଏହା ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଦେଖ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅବଗୁଣ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସେହିଭଳି ନିଜର ହିସାବ ରଖ। ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଅତି ସ୍ନେହୀ ବାବା ଯିଏ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଯଦି କିଛି ସମୟ ମନେ ପକାଉ ଯଦି କମ୍ ସମୟ ମନେ ପକାଇଥିବ ତେବେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନାହିଁ। ମୋର ବାବା ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ 5000 ବର୍ଷ କହୁଛ। ତେବେ ଏଥିରେ କେତେ ରାତି ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଯିଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବାବା ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ନା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏହି ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦାସୀ ପଣିଆରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେବି, ସେମିତି ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଯାଇ ରାଜକୁମାର ହେବି। ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିନା ପୁରୁଷାର୍ଥରେ କିପରି ରାଜକୁମାର ହେବେ? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବ ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। କେହି କେହି ନା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ହିଁ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ହିସାବ କିତାବ ସର୍ବଦା ସେହିମାନେ ରଖିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ନେବାର ଥିବ। ନହେଲେ କେବଳ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ କରିବେ। 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଲେଖିବା ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ପରୀକ୍ଷା ଆଦି ସବୁ ଗୁପ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ବାବାଙ୍କର କଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ମାନିନେବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। କେତେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା କାହାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବେ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଠିକା ନେବା ପାଇଁ ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଠିକାଦାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲ ଭଳି ଗୁଲ ଗୁଲ କରି ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଥିବା ଠିକାଦାର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। କେତେକଙ୍କର ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କର ବିଲକୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ। ଆଜି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଚାଲିଯିବେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ସେହିପରି। ତେବେ ମନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଶ୍ଚାତାପ ଆସିବ, ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ବାବାଙ୍କର ହୋଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଯଦି କିଛି ବି ସେବା କରିବ ନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ରୋଟି ସେକିବା, ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏହା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲ। ନୂଆ ସେବା କ'ଣ କରିଛ? ସେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ହେବ। କେତେ ଜଣକୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲ। ଏହି ଡ୍ରାମା ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ତାକୁ ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖୁଛ। ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ସବୁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର। ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି।
ୟାଙ୍କ ପରି ଚରିତ୍ର ଆଉ କାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚରିତ୍ର ତ କିଛି ଭଲ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ବାକି ହରଣ କରି ନେଇଯିବା, ଚୋରି କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା। ସିଏ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛି ଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ କି ପଦ ପାଇବ? ପ୍ରିୟତମ ବାବା ତୁମ ଭିତରେ ଗୁଣ ଦେଖିଲେ ତ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ନା? ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ କାମର? ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ମହାନ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ତୁମ ସଦୃଶ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରର କଥା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦ ମଧ୍ୟ କମି କମିଯାଏ। ତେବେ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା ମିଳିଲା ତାହା ଠିକ୍। ତୁମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେବ। ସେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ହେବ। କେତେ ଜଣକୁ ନିଜ ସମାନ କରିଛ? ତୁମର ପ୍ରଜା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଏହିସବୁ ସେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ଦରକାର। ବାବା ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ବାବା ନିଜର ଶାନ୍ତିଧାମ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ତୁମକୁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ କିଏ ଶୁଣାଇବେ? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାମରାଜ୍ୟ ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛ ଯେ ତୁମେ ନର୍କବାସୀ ନା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ? କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନେ ଏହା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ, ତାହା ହେଉଛି ଫୁଲର ବଗିଚା। ତେବେ ଏବେ ତୁମକୁ ମାତା ପିତା ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ। ବାବା ତ ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଝିଲା ବାଲା ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ବୁଝିବେ। କେହି କେହି ସନ୍ତାନ ଶୁଣିବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେହି କେହି ତ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଲେଖା ହେଉଛି ଶିବ ବାବା ୟାଦ ହେ। ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଥିଲେ ହିଁ ଦେବତା ହୋଇପାରିବ। ଯଦି କ୍ରୋଧ ଥିବ, ଆସୁରୀ ଅବଗୁଣ ଥିବ, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ଭୂତ ନଥାଏ। ସେଠାରେ ରାବଣ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାବଣର ଭୂତ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ଦେହ, ଅଭିମାନ, କାମ, କ୍ରୋଧ ଏସବୁ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୂତ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ଭୂତ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତୃପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନମସ୍ତେ। ରାତ୍ରି କ୍ଲାସ୍। ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରିବି, ନିଜର ପ୍ରଜା ତିଆରି କରିବି। ଯେମିତି ଆମର ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଏଥିରେ ମାତାମାନେ ତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର କଳସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି। ବାକି ଏହା ତ ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଦରକାର ନା? ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମର କେତୋଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି?
ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି 5 ଲୌକିକ ସନ୍ତାନ। ଆଉ ଜଣେ ଶିବ ବାବା କେହି କେହି ତ କେବଳ କଥାରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କେହି କେହି ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ନିଜର ସନ୍ତାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ବିଜୟମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବେ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସଚ୍ଚି ଦିଲପର ସାହେବ ରାଜି। ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତ କେବଳ କଥାରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରଲୌକିକ ପିତା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ 21 ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଯେ ଏସବୁ କିଛି ତ ରହିବାର ନାହିଁ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଇଏ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିଛନ୍ତି ନା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବାର ଅର୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବୁଝୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମାୟାର କବଳରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ରହିବେ, ନଚେତ୍ ମାୟାର ଛତ୍ରଛାୟାରେ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିନେବେ। ମାଳା 8ଟିର ବି ହେଉଛି ଏବଂ 108ର ବି ହେଉଛି। ତେବେ 8ର ମାଳାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିବେ ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଚମତ୍କାର କରୁଥିବେ, ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରୁଥିବେ। ଯଦିଓ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥିବ। କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେଉନଥିବ। ଯେତେ ସବୁ ବିକାର ଅଛି ସେ ସବୁ ବିକର୍ମ ଅଟେ ନା। ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିକର୍ମ ହେଲା। ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏଥିରେ ହିଁ ବହୁତ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଏକମାତ୍ର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ତେବେ ମାୟା ଏତେ ହଇରାଣ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ମାୟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିକର୍ମ କରାଇ ଦେଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପକାଇ ଚିତ୍ କରି ଦେଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଅଥବା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଖୋଲି ଚାଲିବ। ସେତେବେଳେ ସାରା ଦୁନିଆର ମଣିଷମାନେ ବାବାଙ୍କ କଥାକୁ ବି ମାନିବେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଜାପିତା କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଜା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କିଏ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଆସୁଛି ତେବେ ଇଏ ସାକାର ହେଲେ ଏବଂ ଶିବ ବାବା ହେଲେ ନିରାକାର। ସିଏ ତ ଅନାଦି। ଇଏ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନାଦି କୁହାଯିବ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କର ନାମ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ନା। ଇଏ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ପିତା, ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରଜାପିତା। ଉଭୟ ବସି ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା କେତେ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା ହେଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିବା ଦରକାର, ଖୁସି କେତେ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମାୟା ସେହି ନିଶା ବା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହିଭଳି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିଚାଲିବେ ତେବେ ବହୁତ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆହୁରି ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବାବା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭରା ଆଚ୍ଛା। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଶୁଭରାତ୍ରି। ଆଚ୍ଛା,
मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा माता पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। सर्व संबंधों में नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार। प्रतिदिन रातिरे निजर हिसाब किताब देख जे अति मीठा बाबा को सारा दिन भितरे मु केते समय मने पकाइछि। निजर प्रचार करिबा पाई हिसाब रखिबार नाही, गुप्त पुरुषार्थ करिबार अछि। 2 नंबर, बाबा जहा सबु सुनाउछन्ति ताहा उपरे विचार सागर मंथन करिबाकु हेबो। सेवा करी प्रमाण देबाकु हेबो। शुणी न शुणिबा परि रहिबार नाही। निज भितरे जदि किछि आसुरी अवगुण रहिछि तेबे ताकु जांच करी बाहर करि देबार अछि। आजिर वरदान। वैराग्य वृत्ति द्वारा एही असार संसार प्रति अनासक्त रहुथिबा सच्चा राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात राजकार्य करुथिले मध्य बेहदर वैरागी हद एवं बेहदर वैरागी देह एवं देहर पुराणा दुनिया प्रति टिकिए भी मोह नथिब। काहेकि ना सेमानंकु जनाछि जे यही पुराणा दुनिया असार अटे। एथिरे कौनसी सार नाही। यही असार संसार भितरे आमको ब्राह्मण जीवनर श्रेष्ठ संसार मिलिगला। सेथिपाई सेही संसार प्रति बेहदर वैराग्य वृत्ति रख अर्थात कौनसी प्रकारर मोह रख नाही। जेतेबेले काहा प्रति मोह रखिबा बा ढली पड़िबा नथिब सेतेबेले कुहाजिब राज ऋषि बा तपस्वी। आजिर स्लोगन। जुक्तियुक्त बाणी ताकु कुहाजिब जहा मधुर एवं शुभ भावना संपन्न होइथिब।